تو سب سے پہلے جو کویشچن رائز ہوتا ہے کہ ہم پی ایچ پی کیوں یوز کریں. تو اس کا جو سمپلسٹ آنسر ہے کہ اس کے ذریعے ہم اسٹیٹک پیجز سے اوائڈ کر سکتے ہیں. اسٹیٹک پیجز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لنکس کے تھرو نیویگیٹ کرتے ہیں، ہم کوئی کانٹینٹ جنریٹ نہیں کر سکتے. والیوم 100% کر لیں آپ لوگ جن کو آواز بہت سلو آ رہی ہے نا. تو پی ایچ پی ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی ویب سائٹ کو ڈائنامک بنا سکیں. ایچ ٹی ایم ایل جو ویب سائٹس ہیں اس کے اندر جو نیویگیشن ہوتی ہے، نیویگیشن سے مراد کہ جب ہم ایک پیج سے دوسرے پیج کے اوپر موو کرتے ہیں تو اس کے لیے یوز کرتے ہیں ہم لوگ ہائپر لنکس. ہائپر لنکس کے ذریعے ہم جو ہے ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب پیج کے اوپر موو کرتے ہیں. ہم فارمز بھی یوز کر سکتے ہیں. فارمز کے اندر جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ آپشنس ہیں. ہم یہ چیک باکسز، ریڈیو بٹنز وغیرہ یوز کر کے پروسیس کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ صرف ایچ ٹی ایم ایل کوڈ تک ہی ہوتی ہے. اس میں اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل کے اندر جاوا اسکرپٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹریکٹیو ہو جاتے ہیں. اس میں ہم فنکشنس یوز کر سکتے ہیں لائک فلپ امیج. فلپ امیج سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی بٹن کے اوپر ماؤس کو لے کے جاتے ہیں تو اس کا امیج چینج ہو جائے. تو اس طرح کے افیکٹ ہم جاوا اسکرپٹ کے ذریعے اپنی ویب سائٹ میں ایڈ اپ کر سکتے ہیں. لیکن جاوا اسکرپٹ ہو یا ایچ ٹی ایم ایل ہو، اس میں ہم کوئی بھی کانٹینٹ ڈائنامکلی جنریٹ نہیں کرا سکتے. ڈائنامکلی کانٹینٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی جب یوزر لاگ ان ہو تو اسے جو پیج نظر آئے وہ اس کے پریفرنسز کے مطابق ہو. لائک ایک جو پرسن ہے اسے yahoo.com پہ جانا ہے، پورٹل کے اوپر جانا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے اسٹاک نیوز آئیں، ویدر نیوز آئیں یا کرنٹ افیئرس کی نیوز آئیں. اور دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ریل اسٹیٹ کی نیوز نظر آئیں، الیکٹرانکس کی چیزیں نظر آئیں، یا انٹرٹینمنٹ کی نیوز وہ نظر آئیں. تو یہ دو جو پرسن ہے ایک ہی پورٹل یوز کر رہے ہیں تو دونوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو جاوا اسکرپٹ یا ایچ ٹی ایم ایل کے ذریعے ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ ہم کسی کو یہ کسٹمائزڈ کانٹینٹ دیں. تو اس کے لیے پی ایچ پی یوز کرتے ہیں. جو پی ایچ پی کیا کرتی ہے کہ جو بھی یوزر لاگ ان ہوتا ہے تو اکارڈنگ ٹو ہز پریفرنسز وہ ایچ ٹی ایم ایل کانٹینٹ کو جنریٹ کر سکتی ہیں. تو اس لیے ہم پی ایچ پی کو یوز کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے اپنی مرضی کا کانٹینٹ جنریٹ کرانا ہے یا اس میں کوئی انٹریکٹیوٹی کرنی ہے ود سرور سائٹ تو دین وی نیڈ پی ایچ پی. پی ایچ پی کے علاوہ اور بھی بہت سی لینگویجز ہیں جو سرور سائڈ لینگویجز ہیں. سرور سائڈ لینگویجز سے مراد جن کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیٹا ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پی ایچ پی کا یہ بینیفٹ ہے کہ یہ بہت پاپولر لینگویج ہے. یہ جو میرے پاس سروے ریزلٹس ہیں یہ 2012 تک کے ہیں. اس میں مزید اپڈیشن ہو چکی ہوگی لیکن اس وقت بھی جو پی ایچ پی کی 244 ملین سائٹس تھیں جو پی ایچ پی کے اندر ڈیولپ ہوئی تھیں، اور اس میں تقریباً 2.1 ملین جو ہیں وہ آئی پی ایڈریسز ہیں جو پی ایچ پی بیسڈ ہیں. تو پی ایچ پی ایک پاپولر لینگویج ہے. اس کی جو ڈیولپر کمیونٹی ہے بہت بڑی ہے. آپ کو بہت سا ہیلپنگ مٹیریل، سورس کوڈ اور کمیونٹی ہیلپ
PHP के लिए मिल जाती हैं। जब हम बात करते हैं सर्वर साइड की, तो हमारे पास जो आर्किटेक्चर बनता है उसको 3 tier आर्किटेक्चर कहते हैं। 3 tier आर्किटेक्चर में हम 3 layers के अंदर काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन टियर होता है, जो थिन क्लाइंट जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर बिजनेस लॉजिक है, और फिर उसके बाद आपके पास डेटा स्टोरेज टियर होता है। तो हमारे पर्टिकुलर सिनेरियो में ये जो बनेगा, इसमें क्लाइंट साइड के ऊपर वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र के ज़रिए जो भी यूज़र होगा, जो क्लाइंट होगा, वो डेटा को ब्राउज़ कर सकेगा, अपने प्रेफरेंसेस को सेंड कर सकेगा, या उसने कोई डेटा स्टोर करना है वेब सर्वर के ऊपर डेटाबेस में, तो वो भी ब्राउज़र के ज़रिए उस डेटा को सेंड कर सकता है। इसमें जो बिज़नेस लॉजिक होती है वो ये सर्वर्स के ऊपर होती है। सर्वर्स के ऊपर जो है आपके पास वेब सर्वर इंस्टॉल होता है। वेब सर्वर जो है ये जो यूज़ होता है PHP या कोई भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी अगर आपने रन करनी है तो उसके लिए वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। जो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक HTML या जावास्क्रिप्ट, उनको रन करने के लिए किसी वेब सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। उसको आप एज़ इट इज़ रन कर सकते हैं, उसकी सपोर्ट ब्राउज़र के अंदर होती है। लेकिन जब भी सर्वर साइड आपने कोई भी टेक्नोलॉजी रन करनी है तो फिर आपको वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। वेब सर्वर जो यूज़ होते हैं उसमें हम इसमें अपाची वेब सर्वर यूज़ करेंगे, और अगर आपने ASP यूज़ करनी हो तो उसके लिए MIS IIS सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा भी बहुत से वेब सर्वर्स हैं जिनको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हमारे सिनेरियो में अपाची यूज़ होगा। अपाची, PHP और MySQL। अब ये जो आर्किटेक्चर है इसको लैम्प भी कहते हैं, लाइनक्स, अपाची, MySQL एंड PHP। अब इसका बेनिफिट ये है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो लाइसेंस फ्री हैं और ओपन सोर्स हैं। तो कोई भी स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपना कोई सलूशन तैयार करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए उसको किसी भी लाइसेंसिंग फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से भी जो PHP है वो पॉपुलर है। तो इसमें जो PHP है ये क्या करती है, ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट करती है थ्रू SQL क्यूरीज। SQL क्यूरीज के ज़रिए हम डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट भी कर सकते हैं और वहाँ से रिट्रीव भी कर सकते हैं, ताकि यूज़र को हम दिखा सकें। और जब भी इसको एक्सेस किया जाता है, एक्सेस जब भी वेब सर्वर पे आपने करना हो इसको, तो उसके लिए आप FTP क्लाइंट्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या अगर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना हो तो उसके लिए ODBC ड्राइवर जो हैं वो यूज़ होते हैं, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के ड्राइवर्स। उनके ज़रिए डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। और PHP को अगर आपने एडिट करना है, जो आपने होस्ट किया हुआ किसी सर्वर के ऊपर, उसको FTP क्लाइंट से आप एक्सेस कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑनलाइन एडिटिंग करनी हो तो वो भी इसमें पॉसिबल है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो एग्जीक्यूटेबल स्टैंड अलोन PHP GTK या CGA, ये हमें फ्लेवर्स हैं PHP के जो रिक्वायर्ड हैं, और इसके लिए जो मॉड्यूल्स चाहिए वो अपाची वेब सर्वर है, या इसके अलावा IzaPy, PHP फॉर IzaPy.dll। ये अभी प्रोडक्शन स्टेट में नहीं है। इस तरह के डिफरेंट जो वेब सर्वर्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो हमें एक वेब सर्वर की ज़रूरत है और एक डेटाबेस की सर्वर है। इसके अलावा एक्सटेंशंस हैं जो ऑप्शनल हैं, जो हमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, लाइक एक ODBC डेटाबेस ड्राइवर फॉर एक्सेसिंग टू फ्रॉम अदर डेटाबेसेस। तो ODBC डेटाबेस ड्राइवर जो है वो हमें एक्सेस प्रोवाइड करेगा डेटाबेस की, कि हमने डेटा रिकॉर्ड करना है या रिट्रीव करना है।
اس میں جو سسٹم ریکوائرمنٹ ہیں، سسٹم ریکوائرمنٹس میں آپ کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم یوز کر سکتے ہیں. لائنکس یونکس کے ویریئنٹس ہیں، لائک ایچ پی یو ایکس، سلیرس، اوپن بی ایس ٹی، مائکروسافٹ ونڈوز، میکنٹاش، رسک آپریٹنگ سسٹم وغیرہ. کوئی بھی آپ اس میں آپریٹنگ سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں جن کے اوپر آپ یہ سارا سیٹ اپ بنا لیں. تو ویب سرورز میں آپ کے پاس جو چوائس ہے، اپاچی ہے، مائکروسافٹ انٹرنیٹ انفارمیشن سرور ہے، پرسنل ویب سرور ہے، نیٹسکیپ ہے، آئی پلانٹ ہے، اوریلی ویب سائٹ پرو سرور ہے، کوڈیم ہے، زیاٹیمی ہے، اومنی ایچ ٹی ڈی پی ڈی اور زیوس. یہ ویب سرورز ہیں جو ڈفرینٹ کمیونٹیز نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے بنے ہوئے ہیں. تو آپ اس میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے سینیریو میں اپاچی ویب سرور کو یوز کریں گے. ڈیٹا بیس میں بھی یہ جو پی ایچ پی ہے ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز کے ساتھ کمپلائنٹ ہے. آپ اس میں اوریکل، انفارمیکس، سائی بیس، انٹر بیس، پوسٹگری ایس کیو ایل، مائی ایس کیو ایل، او ڈی بی سی، ان سب کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ہم اس کیس میں مائی سیکول کو یوز کریں گے. پی ایچ پی کے جو ایڈوانٹیجز ہیں، اس کا سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہے اس کا ماڈسٹ لرننگ کرو ہے. بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بہت آسان نہیں ہے. تو یہ آپ اگر تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو پی ایچ پی کو آپ لرن کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے یہ فری ہے، کوئی لائسنسنگ نہیں ہے اس کے لیے ریکوائرڈ، اوپن سورس ہے. اس میں آپ کے پاس انڈیپینڈنس ہے، سیکیورٹی ہے، اور اس کے ایک لارجر کمیونٹی ہے جو سپورٹ کرتی ہے پی ایچ پی کو. تو آپ اس میں اس وجہ سے پی ایچ پی کو پریفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس میں نیٹیو ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی ہے وہ مائی سیکول او ڈی بی سی کی ہے. اس کے علاوہ بہت سے فنکشنز بھی ہیں اس میں، لائک ڈیٹا بیس، میل سرور یا پی ڈی ایف وغیرہ کی سپورٹ اس میں اویلیبل ہے. پی ایچ پی جو ہے یہ اٹ اسٹینڈس فار ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر. تو یہ ڈیولپمنٹ اس کی سٹارٹ ہوئی تھی 1994 میں. راسموس لرڈوف اس نے اس کو ڈیولپ کیا تھا. اور اس کو شروع میں جو ڈیزائن کیا تھا وہ جو لرڈوف نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی تھی، تو اس پہ جو ڈفرینٹ یوزرز آتے تھے ان کو ٹریک کرنے کے لیے یہ ویب سائٹ بنائی تھی. اور اس کو بعد میں پھر ایک فل فیچرڈ اسکرپٹنگ لینگویج میں کنورٹ کر دیا گیا جو کہ سرور سائڈ ویب پروگرامنگ کے لیے یوز ہوتی تھی. بہت سا جو سینٹیکس ہے اور فیچرز ہیں جو دوسری لینگویجز میں سپورٹڈ ہیں وہ بھی اس میں اویلیبل ہے. فری ہے، اوپن سورس ہے، اور سب سے زیادہ جو ویب سرور سائڈ ویب پروگرامنگ کے لیے جو لینگویج یوز ہو رہی ہے وہ پی ایچ پی ہے. اس میں جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انکنسسٹنٹ ہے. اس میں کچھ اس کے ورژنس میں کچھ پرابلمس بھی ہیں جو آ جاتی ہیں. اس میں
مڈلڈ اے پی آئی ہے، اسکیلر آبجیکٹس کی سپورٹ نہیں ہے، اور اس میں کمپیٹیبلٹی پرابلم آتے ہیں پی ایچ پی 5 اور پی ایچ پی 7 کے درمیان، یعنی کہ ڈفرینٹ جو ورژن ہے پی ایچ پی کے، اگر آپ نے کوڈ پی ایچ پی 5 میں لکھا ہوا تو وہ ضروری نہیں کہ وہ پی ایچ پی 7 میں رن ہو، اور جو پی ایچ پی 6 ہے اس میں کچھ پرابلمس تھے، اس کی وجہ سے وہ کبھی ریلیز ہی نہیں ہوئی۔ پی ایچ پی کا جو فرسٹ ورژن، جس کو پرسنل ہوم پیج بھی کہتے ہیں، یہ 1995 میں ریلیز ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کے جو ڈفرینٹ ورژنس ریلیز ہوتے رہے، لائک 1997 پی ایچ پی جو 3 تھی وہ اناؤنس ہوئی، جس کو بعد میں ری نیم کر دیا گیا ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر۔ پھر اس کے بعد 1999 میں پی ایچ پی 4 ریلیز ہوئی، اور 2001 میں جو لیٹسٹ ورژن تھا وہ 4.1.1 تھا۔ تو ابھی جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ 7.4 ہے، جو 28 نومبر 2019 کو ریلیز ہوا، اور اس کی جو سپورٹ ہے وہ 2022 تک ہے۔ اس میں جو سرور پلگن ہے ڈفرینٹ ویب سرورز کے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے کوئی ویب سرور انسٹال کر لی ہے تو اس کا بھی پلگن آپ انسٹال کر کے پی ایچ پی کی سپورٹ اس میں انیبل کر سکتے ہیں۔ پی ایچ پی کا جو کوڈ ہے اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جس طرح جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہم ایچ ٹی ایم ایل پیجز کے اندر رائٹ کر سکتے ہیں، اس کو انٹرنلی لکھ سکتے ہیں، یا آپ کسی ایکسٹرنل فائل کے ذریعے کنیکٹ کر سکتے ہیں، بالکل سیم اسی طرح آپ پی ایچ پی کا کوڈ جو ہے کسی ایچ ٹی ایم ایل فائل میں لکھ لیں، یا اس کو الگ سے ایک ایکسٹرنل فائل کے طور پہ رائٹ کر سکتے ہیں۔ تو پی ایچ پی میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو کسی بھی ایک اچھی ویب اسکرپٹنگ لینگویج میں ہو سکتی ہیں۔ اس میں جو ویب سرور ہے وہ کلائنٹ کی ریکویسٹ ریسیو کرتا ہے، اور ویب سرور ریکگنائز کرتا ہے کہ جو کلائنٹ کی ریکویسٹ ہے وہ کون سے ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ کے لیے ہے، جس میں پی ایچ پی کا کوڈ ہوتا ہے۔ سرور جو ہے پی ایچ پی کے کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اس کو چینج کرتا ہے، اور اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور جو پیج اس کے بعد بنتا ہے، جو کریٹ ہوتا ہے، اس کو کلائنٹ سائڈ کے اوپر سرو کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ میکانزم ہے آپ کا جو پی ایچ پی، اگر آپ نے اسکرپٹ لکھنا ہے تو پی ایچ پی اسکرپٹ لکھنے کے لیے جو میکانزم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے امبیڈڈ ٹیگس ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل اور پی ایچ پی کے لیے، جس طرح اسی طرح سیم اسی طریقے سے اے ایس پی یا کولڈ فیوژن کا کوڈ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ہیوی کوڈ نہیں ہوتا جو ایچ ٹی ایم ایل کے لیے یوز ہو۔ تو پی ایچ پی کا کوڈ ایک اسپیشل جو اسٹارٹ اینڈ اینڈ ٹیگس ہیں ان کے اندر انکلوز ہوتا ہے، جس طرح یہ جو کویسچن مارک ہے اس کے بعد پی ایچ پی ہے، اور اس کے بعد یہ کلوزنگ ٹیگ ہے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان میں، یہ اسٹارٹنگ اوپننگ ٹیگ اینڈ کلوزنگ ٹیگ، ان کے درمیان میں ایکوز اسٹارٹنگ ٹو رائٹ اے پی ایچ پی اسکرپٹ۔ تو یہ جو لائن ہے یہ شو کر رہی ہے کہ پی ایچ پی اسکرپٹ کی یہاں سے ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ اس کو باڈی کے اندر، باڈی سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کو ایچ ٹی ایم ایل پیج کے اندر اس طرح ہم رائٹ کر سکتے ہیں۔ پی ایچ پی جو ہے وہ ایک سرور سائڈ ٹیکنالوجی ہے، جو بھی ویب سرور دیکھتا ہے اس کو رن ٹائم پہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پیج ہے، اس میں H1 کا جو ٹیگ ہے اس میں گریٹنگس لکھا ہے، اس کے بعد الائن سینٹر ہے، تو یہاں سے یہ پی ایچ پی کا کوڈ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کویسچن مارک پی ایچ پی پرنٹ ہیلوجن، اور یہاں پہ یہ پی ایچ پی کوڈ کلوز ہو رہا ہے۔ جب اس کو سینڈ کیا جائے گا تو پی ایچ پی کے پاس وہ اس طرح ہوگا۔ جب یہ
जो वेब सर्वर है जब क्लाइंट को ये भेजेगा तो उसके पास PHP का कोड नहीं आएगा, उसके पास जो है सिर्फ जो है HTML का कोड होगा। तो ये जो सारा स्क्रिप्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू HTML कोड। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम जो सर्वर का कोड है या PHP का कोड है वो क्लाइंट साइड पे व्यू कर सकें। क्लाइंट साइड पे जब भी आएगा वो HTML का कोड होगा। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो PHP के अंदर बनी हैं, लाइक एक्टिव कोलैब, जिसका URL है activecollab.com। इसी तरह फिर ड्रूपल है, ड्रूपल एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कोई भी आप डायनामिक वेबसाइट बनानी हो तो आप ड्रूपल के ज़रिए बना सकते हैं। इसके अलावा ये कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, विकी मीडिया विकी सॉफ्टवेयर है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट मूडल, जिस पे आप लोग लेक्चर्स लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, रिसीव करते हैं, अपलोड करते हैं, ये भी PHP में डिज़ाइन हुआ। फिर इसी तरह एक वेल नोन सॉफ्टवेयर है शुगर, जो CRM सॉफ्टवेयर है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। जिस तरह आप कभी कॉल करते हैं किसी मोबाइल कंपनी पे तो वो आपको एक टिकट नंबर असाइन करते हैं, और जब तक आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती वो टिकट एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही वो रिजॉल्व होती है तो टिकट को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो इस तरह की मैनेजमेंट के लिए शुगर एक प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह बी लॉगिंग और CMS जिस तरह ड्रूपल है, इसी तरह एक वर्डप्रेस भी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप वेबसाइट्स को बना सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो PHP में बनी हैं, जिस तरह एक डिलीशियस .com एक वेबसाइट है, सोशल बुक मार्किंग के लिए यूज़ होती है। डिग है सोशल न्यूज़ के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। फेसबुक है सोशल नेटवर्किंग के लिए। फ्लिकर जो है फ़ोटो शेयरिंग के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंडस्टर है जो सोशल गेमिंग के लिए यूज़ होती है। सोर्स फोर्ज जो है ये वेब बेस्ड सोर्स कोड रेपोजिटरी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। विकीपीडिया जो इंसाइक्लोपीडिया है ऑनलाइन, इसको ये भी PHP में बना हुआ है। तो ये फर्स्ट कोड स्निपेट है हेलो वर्ल्ड PHP। जिस तरह हर लैंग्वेज का हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं, इसी तरह PHP में अगर आपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है तो उसका ये कोड है। आप आपके पास ये सारा HTML का कोड है, HTML H1। तो इसमें आपने टाइटल दिया है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हेडिंग 1 है आवर फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, और यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग। तो बॉडी के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे, ये इसका ओपनिंग टैग है क्वेश्चन मार्क PHP, और ये इसका क्लोजिंग टैग है क्वेश्चन मार्क के साथ विद ब्रैकेट साइन। जो प्रिंट है वो बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंट के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, और उसके ऊपर HTML के जो टैग्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप हेलो वर्ड चाह रहे हैं कि ये बोल्ड हो और पैराग्राफ टाइप हो, तो इसको आप कोट मार्क्स के अंदर ये इस तरह लिख सकते हैं। आपको PHP का कोड आप HTML के पेज में ही एम्बेड करते हैं। जहाँ पे भी PHP का कोड आपने राइट करना है तो आपको ये ओपनिंग टैग है इसका PHP का, और ये क्लोजिंग टैग है। इसके दरमियान में PHP की स्टेटमेंट्स आएंगी। तो डिस्प्ले करने के लिए PHP में अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है, कोई स्ट्रिंग डिले आपने डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए प्रिंट की कमांड है, प्रिंट आप यूज़ करते हैं। जिस तरह C++ में सी आउट है, तो इसी तरह PHP में आप प्रिंट यूज़ करते हैं। PHP के कोड के साथ आप इसमें जो HTML का कोड है वो एम्बेड कर सकते हैं विद इन डबल कोट्स। तो ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है जिसको आपने डिस्प्ले कराना है। तो ये प्रिंट की स्टेटमेंट आपने यहाँ पे राइट की, इसको आपने क्लोज किया। इसके बाद ये
HTML का जो रूट एलिमेंट है क्लोज किया। इस फाइल को आप सेव करेंगे वेब सर्वर में। वेब सर्वर में www रूट एक डायरेक्टरी होगी, उसमें आप इसको सेव करेंगे। इसमें जो PHP का कोड है वो क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क में इनक्लोज्ड होगा। तो अगर तो आपका लाइव सर्वर है, अगर आपने कहीं पे होस्टिंग ली हुई है, तो फिर वहाँ पे ये होम पब्लिक HTML का एक फोल्डर होता है, वहाँ पे इसको आपने अपलोड करना होता है। लेकिन हमारे सिनेरियो में क्योंकि हम एक ही लैपटॉप के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर जो है वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, तो सी ड्राइव में www रूट का एक फोल्डर बनेगा, उसमें आपने अपनी जो .php फाइल होगी, इसकी एक्सटेंशन भी .php होगी, इसको सेव कर देना है। और जब आप उसको लोकल होस्ट प्रीफिक्स होगा आपका, यहाँ पे तो ये वेब सर्वर है जहाँ पे ये वेबसाइट होस्टेड है। लेकिन हमारे सिनेरियो में क्योंकि हम होस्टिंग नहीं कर रहे, हम एक लोकल सिस्टम के ऊपर इसको रन कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट नेम या फोल्डर नेम, उसमें आपके बाद फिर स्लैश फाइल नेम, तो ये आपकी PHP की फाइल उसमें एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, PHP के अंदर हमने देख लिया कि हेलो वर्ल्ड, जो भी हम ये वाली एग्जांपल रन करेंगे वेब सर्वर के ऊपर, तो ये आउटपुट आएगी हेलो वर्ल्ड। अब ये आउटपुट जो आएगी, जो आपके पास जो पेज लोड होगा उसका अगर आप व्यू सोर्स करें, राइट क्लिक करें उसके पेज के ऊपर और व्यू सोर्स करें, तो उसमें जस्ट HTML का कोड होगा, उसमें PHP का कोड नहीं होगा। तो क्लाइंट साइड के ऊपर जब भी आप व्यू करेंगे तो PHP फाइल्स के अगेंस्ट हमेशा HTML का कोड होगा, क्योंकि वेब सर्वर का यही काम है कि वो आपका जो PHP का कोड है उसको ट्रांसलेट करता है इनटू HTML, ताकि वो यूज़र एंड पे, क्योंकि स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं होता जो PHP को ट्रांसलेट कर सके, तो इस वजह से उसको HTML में कन्वर्ट करता है, जो कि इजीली क्लाइंट साइड के ऊपर व्यू किया जा सकता है। अब इसमें जो PHP का वर्जन 4.3.0 है, उसमें कमांड लाइन इंटरफेस भी है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। PHP के अंदर जो कमेंटिंग है ये बिल्कुल C++ स्टाइल की है। अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट करना है तो स्लैश स्टैरिक यूज़ करेंगे, जिस तरह ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। और अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे। और इसमें जो फाइल नेम्स है इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, फाइल नेम्स आर यूज़र डिफाइंड, जो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। PHP को अगर आपने कमांड लाइन पे एग्जीक्यूट करना हो तो इसको आप रूट डायरेक्टरी के ऊपर PHP स्पेस फाइल नेम लिखें, तो इस तरह भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी आउटपुट आएगी, लाइक ये जो फाइल है डॉक टाइप HTML, और इसमें जो आपका कोड ये वाला था जिस आपने PHP को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखा है, तो ये कोड जब आप रन करेंगे तो आउटपुट जो आएगी क्लाइंट साइड के ऊपर ब्राउज़र में, वो इस तरह की आउटपुट आएगी, जिसमें ये हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होगा।